Dear students, we are all updating the importance of megasporogenesis and its later development. We can also observe the pollen pistil interaction. So now we are going to see about the double fertilization or fertilization process. Before that, what is the interaction between the male part of the pollen and the female of pistil? What is important interaction? It is very much important. And now we are all conveniently seeing about the importance of the pollen pistil. It is very much interesting process. What are all the pollen? You know, in our garden, lot of plants are there. Just imagine, lot of plants are there. One type of plants, mango trees are there. Another one, guava tree. Another one, Pisum sativum, and hibiscus rosa sinensis, and other angiospermic plants, developed plants are also gathering, and we are all planting the trees in various angiospermic plants. Hence, it's a group of plants are there. So there is so possibilities. The pollen grains of other species will contact on the stigma of the another species. So there is irrelevant is there. Wrong type of pollen may stick on the stigma, means that is very dangerous to the improvement of plant. Hence, in order to avoid such a bad situation, the wrong type of incompatibility of pollen may touch or attach on the stigma. It will automatically reject the pollen. So it will not allow to enter inside of the stigma. Such a process is called the pollen pistil interaction. So pollen of wrong type, incompatible, either from other species or same species may contact, but it has not been possible to enter into the stigma because the stigma will not allow. Such a important process is happening in the pollen pistil interaction. So the pistil has the ability to recognize the pollen whether it is right type or wrong type. So the natural is a gifted one. The stigma can recognize which one is applicable pollen, the same species or their own next offspring, they were producing next offspring level of eligibility pollen will be allowed instead of the stigma. So it is a really amazing one. So the pistil has the ability to recognize the pollen whether it is right type, compatible, or wrong type, incompatible. That should also be decided, and then the proper eligibility applicable pollen only allowed inside of the stigma of that flower. That is really good. Hence we can say it is called pollen pistil interaction. So pollen kum pistil ku idaiyila oru nalla interaction. Edu sariyana pollen adu namakku compatible ah illaiyaangirada இந்த stigma இந்த pistil சரியா கணிச்சி அதை ரெகக்னைஸ் பண்ணி தன்னுடைய இனத்தோட போலன் தானா. இப்போ ஒரு மாமரம் இருக்கு, மாமரத்தோட இன்னொரு மாமரத்தோட போலன் அதுல விழுந்தா அலோவ் பண்ணும். அதுவே வேற கொய்யா மரத்தோட போலன் விழுந்தா அலோவ் பண்ணக்கூடாது இல்லையா? விழ வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன்னா யாருல இது நம்ம நேரம் பாலினேஷன் வந்து விண்ட் பாலினேஷன், வாட்டர் பாலினேஷன், இது மாதிரிலாம் நம்ம படிக்கிறோம். இன்செக்ட் கொண்டாந்து வைக்கும். ஸோ ஹனி எடுத்துகிட்டு வரப்போ ஏதாவது ஒரு போலன் அதில் மேலே படும். ஸோ இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணி ராங் டைப் போலனை அவாய்ட் பண்ணி ரைட் டைப் போலனை எடுத்துக்கிற கம்பேட்டிபிலிட்டி தான் இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ ரைட் டைப்பு மட்டும் பிஸ்டில் அலோவ் அண்ட் ப்ரமோட் போஸ்ட் ஃபெர்டிலைசேஷன். இப்போ எந்த பிஸ்டில் உள்ளே போகணுங்கிறத பற்றி டிசைட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப எந்த டைப் ஆஃப் போலன் உள்ளே போகணுங்கிறது பிஸ்டில் அதை டெசிஷன் எடுத்து அதை ஸ்டிக்மா மூலமாக அனுப்பி அதுக்கப்புறம் அது போஸ்ட் ஃபெர்டிலைசேஷனுக்கு அலோவ் பண்ணும். இந்த அளவுக்கு நேச்சர் தன்னை ஒரு கண்ட்ரோலிங்கில் வச்சிருக்கு. இப்போ
இந்த இது படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இன்னொன்று பார்க்க போகிறோம், emasculation and backing. இது வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் ஹைபிரிடைசேஷனில் ஹார்டிகல்ச்சர் இதெல்லாம் படிப்பாங்க. இது என்னன்னா ஒரு ஆண்ட்ரோஷியம் ஆந்தர் அதுலேருந்து போலன் கிரைன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. இதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், சிசர் மூலமாக கட் பண்ணி எடுத்துறோம். ஒரு பிளான்ட்டில் ஒரே பிளான்ட் பைசெக்சுவலாக இருக்குது, ஒரே பிளான்ட்டில் மேல் கேமெட் ஃபீமேல் கேமெட் இருக்குது. அது யூனிசெக்சுவல்னு சொல்கிறோம், ஒரே இடத்துல இருக்கிறது. அதில் என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம அந்த போலன் கிரெயினை அப்படியே தனியாக சிஸ்டர் மூலமாக கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம்னா அது ஈமாஸ்குலேஷன் பேர். அதாவது வேறு எதுவும் அதில் வந்து கான்டாக்ட் பண்ணாமல் என்ன பண்ணுறோம், ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரை வச்சு அந்த ஃப்ளவரை நம்ம கைனோசியத்தோடு சேர்த்து கட்டிடுறோம். அப்புறம் நாம் விரும்புகிற போலனை எடுத்து அதை அந்த ஸ்டிக்மாவில் மேலே டச் பண்ணி அதுக்கு சில ப்ராசஸ் இருக்குது. அதில் நம்ம ஒரு சுகர் சொல்யூஷனில் வச்சு அதை கொஞ்சம் மேலே டிப்பில் வச்சு நமக்கு விரும்புகிற நல்ல ஹைப்ரிட் வெரைட்டியை நம்ம விரும்புகிற வெரைட்டியை அதுக்குள்ளே போட்டால் கம்பேட்டிபிலிட்டி ஆகி திரும்ப அது வந்து போலன் டியூப் அலோவ் பண்ணி போஸ்ட் ஃபெர்டிலைசேஷனுக்கு அலோவ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இது ஆர்டிஃபிஷியல். நம்ம இப்போ நேச்சுரலாக நடக்கிறத பார்க்குறோம். ஸோ போலன் கிரெயினை வந்து உள்ளே அலோவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கம்பேட்டிபிளாக இன்கம்பேட்டிபிளாக, ஒத்த போலனா ஒத்து இல்லாத போலனா அப்படிங்கிறத டெசிஷன் எடுத்து அந்த பிஸ்டில் அலோவ் அண்ட் ப்ரொமோட் போஸ்ட் ஃபெர்டிலைசேஷன். இப்போ போலன் கிரெயின் ஜெர்மினேட் ஆன் த ஸ்டிக்மா டு ப்ரொடியூஸ் போலன் டியூப். இந்த ஸ்டிக்மா மேலே போலன் விழுந்த உடனே அந்த பிஸ்டில் வழியாக அந்த போலன் டியூப் உள்ளே வரும். நம்ம அப்பயே பார்த்தோம், மேலே ஸ்டிக்மா இருக்குது, அடுத்து ஸ்டைல் இருக்குது, ஸ்டைலுக்கு கீழே பல்ஜுடு ஒரு பெரிய போர்ஷனுக்கு பேர் ஓவரின்னு சொன்னோம். இப்போ அது மேலேருந்து ஸ்டிக்மாக்குள்ளே நுழைஞ்சோடனே போலன் கிரெயினை மேலேருந்து அப்படியே போலன் கிரெயின் வந்து உள்ளே வர்றப்ப கிரெயின் என்னாலும் டியூபாக மாறும், போலன் டியூபாக மாறி இது மாதிரி டியூபாக மாறி மைக்ரோபைலார் எண்டுக்குள்ளே நுழையும். ஸோ எப்போவுமே போலன் டியூப் மைக்ரோபைலார் எண்டில் தான் நுழையும். அதுக்கு தான் அந்த அப்பர்ச்சர் அந்த போல் இருக்குது, அங்கே தான் எக் இருக்குது, அங்கே தான் சினர்ஜிட் இருக்குது. அது நம்ம ஏற்கனவே படிச்சுட்டோம். அந்த போலார் ரீஜனில் சினர்ஜிட், பிலிப்பாம் அப்பரட்டஸ், நடுவில் எக்கு, அந்த எக்கோட ஃபெர்டிலைஸ் பண்ணணும். இதுதான் ப்ராசஸ். இப்போ என்ன ஆகுது, இந்த போலன் டியூப்பு அந்த இடத்துல டெவலப் ஆகும். அந்த போலன் டியூப் ஃபார்ம் ஆன உடனே ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது. நம்ம முன்னாடியே படித்தோம், இந்த மேல் கேமெட் போலன் கிரைன் மேல் கேமெட்டில் வெஜிடேட்டிவ் செல்லுன்னு ஒன்று படித்தோம், அடுத்து ஜெனரேட்டிவ் செல்லுன்னு படித்தோம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரியலி யூ மஸ்ட் ரிமெம்பர் இட். இட் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். இட் இஸ் எசென்சியல் ஃபார் யுவர் ரெகக்னேஷன் ஆஃப் ஃபர்தர் போர்ஷன். இப்போ முதல்ல என்ன பண்ணோம், மேல் கேமெட்டில் மேல் கேம்டோபைட்டில் போலன் டியூப் உண்டாகிறதுக்கு முன்னாடி போலன் கிரைனுக்குள்ள வெஜிடேட்டிவ், அதை எக்ஸைன் இன்டைன் படுத்தோம். இன்டைனில் சிங்கிள் நியூக்ளியஸ், அது ரெண்டாக டிவைட் ஆகுது. ஒன்று வந்து வெஜிடேட்டிவ் செல்லாகவும் இன்னொன்று வந்து ஜெனரேட்டிவ் செல்லாகவும் வருது. அந்த வெஜிடேட்டிவ் செல் வந்து நல்ல டென்ஸ் சைட்டோபிளாசம் இருக்குது, அது ஃப்ளோட்டிங் ஆன் ஜெனரேட்டிவ் இல்லை. அது அந்த ஜெனரேட்டிவ் செல்லுக்கு ஃபியூச்சர் ஜெனரேட்டிவ் செல்லுக்கு வேண்டிய ஃபுட் சப்ளையை கொடுக்கறதுக்காக இந்த வெஜிடேட்டிவ் செல் இருக்குன்னு சொன்னான். ஆக 2 செல் இருந்தது. அந்த வெஜிடேட்டிவ் செல்லு போக மீதி இருக்கிற ஜெனரேட்டிவ் செல் இப்போ இந்த போலன் டியூப் ஃபார்ம் ஆனோடனே எக்கில் போய் ஃபெர்டிலைஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஜெனரேட்டிவ் செல் 2 மேல் கேமெட்டா டிவிஷன் ஆகும், டிவைட் ஆகும், 2ஆ டிவைட் ஆகும். அப்போ after the formation of pollen tube, when they are entered into the micropylar end, it can develop in a new type of cell. That is, the generative cell will be divided into two. The 2 cells are act as male gamete. அந்த 2 மேல் கேமெட்டா மாறிடும். ஒரு ஜெனரேட்டிவ் செல்லு 2ஆ டிவைட் ஆகி 2 மேல் கேமெட்டா மாறும். அந்த மைக்ரோபைலார் எண்டில் நுழையறதுக்கு சமயத்தில் அது ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி. இது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ போலன் டியூப் க்ரோஸ் இன் த ஸ்டிக்மா, ஸ்டைல் அண்டு ரீட் த ஓவரியை பார்க்கணும், எத்தனை இருக்குன்னு அதை பார்த்துட்டு ஜெனரேட்டிவ் செல் டிவைட்ஸ் இன்டு 2 மேல் கேமெட் டூரிங் த growth of the pollen tube in the ஸ்டிக்மாவில் பண்ணிட்டு தென் இப்போ அது 3 செல் கண்டிஷனில் தான் உள்ள நுழையுது. போலன் டியூப் ஃபார்ம் ஆகிறது
3 cell conditionல vegetative cell already படிச்சிட்டோம் generative cell இருந்தது ரெண்டா டிவைட் ஆகி ரெண்டு மேல் கேமெட் ஆகி இப்ப 3 செல்லா உள்ள போகுது அப்ப உள்ள போறப்ப மைக்ரோபைலா ரீஜனுக்குள்ள போறப்ப இந்த ஜெனரேட்டிவ் செல் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த மேல் கேமெட்டா இருக்க ரெண்டுல ஒன்னு இந்த பிலிபார்ம் அப்பரட்டஸ் சினர்ஜிட் வந்து பிலிபார்ம் அப்பரட்டஸ் ஃபார்ம் பண்ணிருக்கும் அந்த பிலிபார்ம் அப்பரட்டஸ் தான் என்னன்னா ஒண்ணும் கிடையாது இட் கேன் கைட் தி போலன் டியூபை கைட் பண்ணுது நீ இங்க வா இந்த இடத்துல எக் இருக்கு என்னோட பகுதியில் தான் எக் இருக்கு இந்த சினர்ஜிட்டுக்கு பக்கத்துல அட்ஜசன்ட் செல் தான் அப்படின்னு இந்த பிலிபார்ம் அப்பரட்டஸை வச்சு இந்த போலன் டியூபை கைட் பண்ணி ஒரு மேல் கேமெட் இருக்கு இல்லையா அந்த ரெண்டா டிவைட் ஆனதுல ரெண்டு மேல் கேமெட்ல ஒண்ணு எக்கோட ஃபியூஸ் பண்ண வைக்குது ஸோ எக்கோட நியூக்ளியஸும் அந்த மேல் நியூக்ளியஸும் ஒன்னா ஃபியூஸ் ஆகி ஒரு ஃபெர்டிலைசேஷன் முடிஞ்சிருது இப்போ after entering one of the synergid the pollen tube release the two male gamete into the cytoplasm of the synergid one of the male gamete enter and fuses with the egg அந்த ரெண்டும் உள்ள நுழையிற synergidக்குள்ள ரெண்டு மேல் கேமெட் அதுல ஒன்னு fuses with the egg அதுக்கு பேர் சிங்காமி அல்லது சைகோட் எல்லாருக்குமே தெரியும் மேல் கேமெட்டோட நியூக்ளியஸும் ஃபீமேல் எக்ல இருக்கிற நியூக்ளியஸும் ஜாயிண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அதுதான் சைகோட் அதுதான் ஃபியூச்சர் எம்பிரியோ அந்த எம்பிரியோ ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு இந்த ரெண்டு மேல் கேமெட்ல ஒரு மேல் கேமெட்ல இருக்கிற நியூக்ளியஸும் அந்த ஃபீமேல் கேமெட்ல இருக்கிற எக்ல இருக்கிற நியூக்ளியஸும் ஃபியூஸ் ஆகி அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேரு சிங்காமி மறந்துடாதீங்க சிங்காமி இப்போ now the haploid male gamete and the haploid எக்ல இருக்கிற ஃபீமேல் கேமெட் ரெண்டும் ஜாயிண்ட் ஆகிறதுனால சைகோட்ல டிப்ளாய்டா மாறிடுச்சு இது ஒரு ப்ராசஸ் முடிஞ்சு போச்சுங்களா இப்போ now another one nucleus of male gamete இருக்கு அந்த போலன் டியூப்ல இருக்கு அது மறுபடியும் அதை தொலைச்சிட்டு இந்த சென்ட்ரல்ல ரெண்டு நியூக்ளியஸ் ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருக்கோம் போலார் நியூக்ளியஸ் சொல்றோம் அந்த சென்ட்ரல்ல டபுள் நியூக்ளியஸ் இருக்கும் சிங்கிள் செல்லுக்குள்ள டபுள் நியூக்ளியஸ் அதுல இந்த ஒரு மேலோட ஒரு நியூக்ளியஸ் போய் அந்த சென்ட்ரல் நியூக்ளியஸோட ரெண்டு நியூக்ளியஸோட இணைங்கிறப்ப ட்ரிபிள் நியூக்ளியஸ் உள்ள ட்ரிபிள் ஃபியூஷன் அந்த இடத்துல சென்ட்ரல் செல்லு ட்ரிபிள் ஃபியூஷன் நடக்குது அந்த ட்ரிபிள் ஃபியூஷன் நடந்தோன்னே இட் பிகம்ஸ் இது வந்து எப்படின்னா இதுதான் பின்னாடி பிரைமரி எண்டோஸ்பம் செல்லா மாறுது இந்த இதுக்கு நரிஷ்மெண்ட் கொடுக்கிறதுக்கு பிரைமரி எண்டோஸ்பம் செல்லா இந்த சைகோட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு சென்ட்ரல் ஏற்கனவே இருக்கிற ரெண்டு நியூக்ளியஸ் இருக்கிற அந்த சென்ட்ரல் செல்லு இப்போ மூணாவது நியூக்ளியஸா மேல் கேமெட் இணைஞ்ச உடனே அது பிரைமரி எண்டோஸ்பம் செல்லா மாறிடுது இதுதான் பின்னாடி எண்டோஸ்பமா டெவலப் ஆகுது இந்த சைகோட் டெவலப் ஆகிறப்ப எம்பிரியோவுக்கு தேவையான நரிஷ்மெண்ட்டை இந்த எண்டோஸ்பம் சப்ளை பண்ணுது இதுதான் ஸ்டேஜ் அப்ப நம்ம என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு ரெண்டு மேல் கேமெட் உண்டாகி அதுல ஒன்னு எக்கோட ஃபெர்டிலைஸ் ஃபியூஸ் ஆயிடுது சைகோட் ஃபார்ம் ஆகுது இன்னொன்று ட்ரிபிள் ஃபியூஷனா சென்ட்ரல் நியூக்ளியஸோட சேர்றதுனால டபுள் டைம் ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கிறதுனால இதுக்கு பேர் டபுள் ஃபெர்டிலைசேஷன் பேர் இந்த டபுள் ஃபெர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸ் இப்படி தான் நடக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த சினர்ஜிட் டிசப்பியர் ஆகிடும் டீஜெனரேட் ஆகிடும் எக் செல் மட்டும் ஜைகோட்டா டெவலப் ஆகும் எம்பிரியோவா டெவலப் ஆகும் இந்த பிரைமரி எண்டோஸ்பம் நியூக்ளியஸ் வந்து அதுக்கு ஃபுட் சப்ளை பண்ணும் இந்த கீழே இருக்கிற சலாசா எண்டில் இருக்கிற அந்த மூணு ஆன்டிபோடல் செல் வந்து டீஜெனரேட் ஆகி மறைஞ்சிடும் இதுதான் இதோட ஸ்ட்ரக்சர் இதோட ப்ராசஸ் அப்போ திரும்ப பார்க்குறோம் இதில் வந்து 3 cell condition the polar tube போகிறது after entering the one of synergid the pollen tube releases the two male gamete into the cytoplasm of the synergids one of the male gamete enter and fuses with the egg that is called syngamy zygote diploid formation அப்புறம் other one nucleus moves towards the polar nuclei அது fuses with the triploid primary endosperm nucleus triploid primary endosperm nucleus அதாவது 3 haploid number வந்து இப்ப triploid fusion மாறிடுச்சு அடுத்து 2 types of fusion ஒன்னு synergid and triple fusion இது ரெண்டுக்கும்
பேர் டபுள் ஃபெர்டிலைசேஷன் பேர். சினர்ஜிட் சிங்கேமின்னு ஒன்று நடக்குது, சைகோட்டு ஃபார்ம் ஆகுது. அடுத்து ட்ரிபிள் நியூக்ளியஸாக இங்கே ஃபார்ம் ஆகுது. ஏற்கனவே 2 நியூக்ளியஸ், இப்போ 3ஆம் நியூக்ளியஸ் ஃபியூஸ் ஆகி அது பிரைமரி எண்டோஸ்போர்ம் நியூக்ளியஸாக மாறுறதுனால 2 டைம் அந்த 2 மேல் கேமெட் 2 நியூக்ளியஸாக 2 இடத்துல ஃபியூஸ் ஆகிறதுனால இது பேர் டபுள் ஃபெர்டிலைசேஷன். ஸோ சென்ட்ரல் செல் ட்ரிபிள் ஃபியூஷன் பிகம்ஸ் பிரைமரி எண்டோஸ்போர்ம் நியூக்ளியஸ் மாறுது, developed into endosperm while zygote develops into an embryo. That's all. It's a really important process. So most of the board in our board exam, lot of time the double fertilization question is asked. Hence all the students be careful, study it in a proper way. Now all the points already I explained in details. So kindly see this process one by one, and you can clearly clear all your doubt. I think more or less there is no doubt at all. Double fertilization is very much important. Really, it's an important and interesting chapter also. That's all. Thank you.